우리나라의 안보에 있어서 가장 중요한 것은 땅굴입니다. 땅굴은 핵 10개보다 더 위력적이라고 김일성이가 말했습니다. 그리고 1954년부터 북한은 땅굴을 파들어 왔습니다. 그래서 이 나라에 곳곳으로 지금 들어왔습니다. 땅굴은 신고하는 소리가 들려서 신고를 해야 하기 때문에 조사를 한 겁니다. 민간인들이 나서서 나라가 위험하니까 땅굴을 추적하기 시작했습니다. 그래서 그런 곳에서 녹음도 하고 또 인간이 그 속에 들어가서 만든 어떤 조형물들 이런 것이 건지기도 하고 그래서 여기에 땅굴이 있다. 이런 증거가 되는 거죠. 그러나 이런 것을 가지고 제시해도 이건 아니다고 하니까 참 너무나 개탄스러운 것입니다. 그래서 빵 뚫린 것을 보여주라. 뚫린 것을 보여준다는 것이 쉬운 일이 아닙니다. 뚫린 것을 보여주고 싶지만은 파도로 오면 소리가 들리니까 속에서 역대책을 합니다. 그걸 막습니다. 그러면 뚫린 것을 역대책을 해놓은 그 증거라도 보여야 하지 않냐 이렇게 얘기합니다. 그러기를 바랍니다. 그런데 그렇게 하려면은 이걸 절개를 하고 드러내야 하는데 막대한 경비가 들어갑니다. 이번에 이스라엘에서 땅굴이 가자 지역에서 예루살렘으로 한 40여 개가 들어왔습니다. 이 40여 개 이것을 파괴시키기 위해서 하마스하고의 전쟁이 이스라엘에 있었죠. Are you serious? But the ground offensive has begun. The ground invasion has begun. What? No. Israel has not invaded. Israel hasn't brought on the ground forces. Hamas invaded Israel this morning. Hamas invaded Israel. And I think they did it during the humanitarian ceasefire. I'm not positive on that. We're still checking. But they definitely did it. Be somewhere between 13 and 30 commandos were caught sneaking through the tunnels and up into Israel before they were annihilated. Now let me just say this. Hamas tried sending this commando team through the tunnel, sneaking under the Gaza border for a large-scale terror attack or maybe even a kidnapping early this morning, Thursday, July 17th, 2014. As this group of 13 to 30 started coming to the surface inside Israeli property, is Israeli land. As they begin to come surfacing out of this tunnel up into Israel, they were spotted by the IDF, the Israeli Defense Forces, and they took fire. Matter of fact, I've seen the video of it. There's actually a video been released, and I've seen that, and it was a total annihilation. Well, Israeli helicopters bombed the tunnel, which exploded and went on to scour the area around the Gaza Strip for more attempted incursions through this honeycomb of secret tunnels Hamas has sunk and has made for terrorist attacks and kidnappings. So the ground invasion has begun. Hamas was first to do it. I'm telling you. And just 2 or 3 days ago, rockets fired out of Gaza, about 100. At the same time, some were firing out of the Sinai Peninsula by the Muslim Brotherhood out of Egypt. At the same time, same day, Lebanon fired some rockets. Hezbollah did it in southern Lebanon. And at the same time, President Assad's group
started firing some rockets out of Syria, landing in the Golan Heights. So forefront war and now a ground invasion, risky attack by Hamas ends up in being destroyed by the Israeli Defense Forces. 하마스가 북한의 도움으로 땅굴을 팠습니다. 처음에 신고한 사람들은 미친 사람 취급받았습니다. 그러다가 뒤에 이게 사실이니까 놀라게 된 거죠. 거기에 들어간 경비 나온 것을 자료를 지금 제가 이 카피한 자료들이 있는데 이거 자료 보면은 거의 2천억이 들었습니다. 2천억이 들어서 그 땅굴을 추적하고 거기에 파괴했는데 32개인가를 파괴했다고 합니다. 지금도 계속하고 있습니다. 제가 이스라엘을 작년에 가서 나누니까 이스라엘에서 가장 중요하게 여긴 것이 이것이 땅굴이다. 그래서 그것을 가장 중요한 전략으로 생각하면서 지금 그 작업을 하고 있더군요. 그리고 또 지금은 또 레바논에서 이 예루살렘으로 또 땅굴이 파들어가고 있습니다. 그것을 추적하고 있더군요. 그런데 거기는 거리가 그 가자 지역에서 예루살렘까지가 거리가 얼마냐? 약 70km입니다. 70km를 파들어갔어요. 그런데 우리 국방부에서는 땅굴은 4km 이상 못 간다 그럽니다. 자연현상에서는 그 말이 맞습니다. 그 첫째는 물대체. 물이 남쪽에 고여 있으면 계속 못 파니까 북쪽으로 배수되어야 한다는 겁니다. 그렇게 되려면 남쪽에도 높아야 합니다. 1000분의 3 이상의 각도 유지를 해야 합니다. 그러면 점점 산으로 올라가고 하늘로 올라가 버리죠. 그러니까 땅굴은 장거리는 불가능하다. 휴전선 부근밖에 없다. 이것이 국방부가 지금 가지고 있는 그 생각입니다. 그렇기 때문에 서울 밑바닥에 땅굴이 들어왔다. 뭐 충청도에 들어왔다. 어디 들어왔다 하면 그거 웃기는 소리다. 이 이론에서 막아지는 겁니다. 또 그런가 하면은 그 흙, 땅속에 파는 그 흙을 어디다 치우느냐. 위성에서 다 탐지하고 있는데 그러니까 불가능하다. 또 하나는 공기 대책이다. 공기가 없다. 처음에는 주입되지만 점점 갈수록 희박해서 뒤에는 없다. 그러니까 못한다. 또 네 번째는 북한이 가난하다. 그래서 땅굴을 못한다. 이런 이론을 막고 있습니다. 이 이론은 자연현상에서는 맞는 말입니다. 그러나 북한은 이건 이미 타개해버리고 방금 가자 지역에서 70km를 예루살렘을 향해서 팠지 않습니까? 북한이 해준 건데 그 증거가 다 드러났는데 세계가 다 알고 있는데 그러면 우리 한국은 안 그런단 말입니까? 제가 시간이 없어서 그것을 어떻게 타개했는가 그 얘기할 시간은 없습니다. 그러나 어떤 이론도 사실보다 앞설 수가 없다는 것입니다.
북한이 땅굴을 파고 핵 기폭 장치를 가지고 들어와서 한국을 협박할 줄 모릅니다. 항복하겠느냐 안 하겠느냐. 안 한다면 이거 터뜨리겠다. 그러면은 이 나라에 어떤 현상이 일어날까요? 평화협정 체결하자, 연방제하자, 난리가 날 겁니다. 그러기 전에 땅굴을 드러내야 합니다. 드러내야 이 나라 구하겠어요. 저들이 관광 명소로 만들기 위해서 땅굴을 파도록겠습니까? 땅굴을 이거 가지고 거짓말하면 무슨 득이 있습니까? 이것은 민간이 할 일이 아닙니다. 정부 차원에서 해야 할 일입니다. 정부가 이 소리에 귀를 기울여야 하고, 안보는 1%의 가능성이 있다도 여기에 대한 대비가 있어야 하는 것입니다. 정부 차원에서 안 하니까 민간인이 이 나라 지키기 위해서 생명을 걸고 하는 거 아닙니까? 여기에 뜻을 함께 해주시기를 바랍니다. 그래서 이 나라를 함께 구합시다. 그리고 아까 말씀드렸던 우리 정체성에 대해서 조금 더 말씀드리려고 합니다. 그러면 정체성에 대해서 이제